सत श्री अकाल। मैं तुहाडे नाल बलविंदर सिंह लैके हाज़र हाँ अज दा विचार तकरार। साडे देश च प्रजातंत्र दा राज है, जिथे लोग अपने देश ते आपो अपने सूबियां दी सरकार चुनते हैं। फिर सूबे दा एक मुखी बनता है जो अपने लोगों के नाल वापर रहे चंगे जां माड़े कम दोवां दी जिम्मेवारी लैंदा है। कुछ चंगा होएगा तो सरकार नूं उसदा क्रेडिट मिलेगा, ते जे कुछ माड़ा होएगा तो उसदा भार भी उसे मुखी नूं अपने मोढियां ते लैना होएगा। पंजाब च भी लोगों ने एक सरकार चुनी है, अपना एक मुखी चुनिया। वो सरकार जिहड़ी चंगे कम्मां दा क्रेडिट लैण लई तां तैयार है, पर माड़े कम्मां लई अजे भी इलैक्शन मोड च ही नज़र आ रही है। गल पटियाला दी करिए, इत्थे हिंसा हुई, इस हिंसा लई जिम्मेवार कौन है? इसकी जांच हजे चल रही है। पुलिस कहती असीं जांच कर रहे हैं कि कौन इस दे पिछे जिम्मेवार है, पर इस मुद्दे ते हो रही सियासत ने आम आदमी पार्टी की सरकार ते सवाल खड़े किए ने। वजह है आम आदमी पार्टी वालों दिता गया वो बयान जिस च इस हिंसा नूं बकायदा पार्टियां दा नाम लैके विरोधियों की साजिश दस्या गया। ते इस तो भी वड्डी गल कि जिम्मेवार अहुदे ते बैठे मुख मंत्री ने भी अज अपनी पार्टी के उस बयान नूं दोहरा दिता है। पहला रिपोर्ट देखो, फिर आप अगे की गल तोरदे हां। पटियाला हिंसा दे लई कौन सी जिम्मेवार? कानून व्यवस्था ते लग्या सवालिया निशान, तां विरोधियों ते इल्जाम लगा जिम्मेवारी तो भज रही सरकार। शुक्रवार दी सवेर पटियाला च दो गुटां विचाले भड़की इस हिंसा ने हर किसी नूं हैरान कर दिता सी। दो धार्मिक गुटां दा इंज आमो सामने हो के एक दूजे ते हमला करना पंजाब दी भाईचारक सांझ नूं कटहरे च खड़ा कर रहा सी। उधर दूजे पासे इस हिंसा नूं रोकण दे लई पहुंची पुलिस इंज हवाई फायर कढ रही सी जिवें हिंदुस्तान नहीं कोई तालिबानी राज होवे। पटियाला पुलिस हिंसा नूं रोकण दे लई हवाई फायर कर रही सी, जबकि पुलिस हिंदू जथेबंदियां वालों खालिस्तान विरोधी मार्च कड्ढे जाने की सूचना पहला ही दे दी गई सी। पर बावजूद उसके पुलिस ना ही इस मार्च नूं रद्द करवा सकी, ना ही सिख जथेबंदियां वालों जताए जा रहे विरोध नूं रोक सकी, ते ना ही दोवां धिरां विचाले हुई इस हिंसा नूं। पर इस सब विचाले आम आदमी पार्टी की सरकार की कर रही सी ते की कर रही है, यह देखना भी बड़ा दिलचस्प है। सब तो पहला सुनो आप दे राज्यसभा मैंबर राघव चड्ढा दा बयान, जो उन्हें शुक्रवार नूं हिंसा दे बाद दिता सी। ये कोई दो समुदाय के बीच में नहीं, बल्कि दो पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स के बीच में, दो राजनीतिक दलों के बीच में ये झगड़ा, ये क्लैशेस आज हुए, वायलेंस हुआ। एक तरफ शिवसेना कांग्रेस पार्टी के लोग थे, दूसरी तरफ शिरोमणि अकाली दल के लोग थे, और इन दोनों पार्टियों के शरारती एलिमेंट्स, एंटी सोशल एलिमेंट्स ने ये झगड़ा किया, ये वायलेंस क्रिएट किया और पंजाब का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करी गई। तां सुनिया तुसी, दिल्ली च बैठे आम आदमी पार्टी के नेता यह बयान दे रहे सन कि यह दो धार्मिक गुटां दा विवाद नहीं सी, यह तां इन्हां दे सियासी विरोधियों वालों करवाई गई साजिश सी। ते हुण सुनो पंजाब दे मुख मंत्री भगवंत मान साहब दा बयान। ये मसला दो समुदायों का नहीं था, ये दो पॉलिटिकल पार्टियां आपस में उनके वर्कर लड़े थे और पंजाब की सोशल बॉन्डिंग बहुत जबरदस्त है, तो पुलिस अधिकारियों को बदल दिया गया है, सब कुछ। मान साहब भी राघव चड्ढा दा बयान ही दोहराते नजर आए कि यह झगड़ा सियासी पार्टियां विचाले सी, पर इत्थे सवाल यह उठते ने कि जेकर यह झगड़ा दो धार्मिक गुटां दा नहीं सी तां फिर क्यों तुहाडी पुलिस इस नूं रोक नहीं सकी? जे साजिश तुहाडे विरोधियों वालों की गई सी तां फिर क्यों तुसी वड्डे पुलिस अधिकारियों दे तबादले कीते? तुसी कह रहे हो कि पंजाब दा माहौल किसी नूं खराब नहीं करन दिता जावेगा, पर इत्थे दा माहौल खराब हो चुके हैं।
ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ कि सिर्फ दिल्ली च बैठे लोगों दी गल्लां च ना आके अपने पद्धर ते सरकार चलाओ। पटियाला में जो हुआ है वो कहीं ना कहीं संकेत है कि पंजाब में कानून व्यवस्था कैसे चरमरा रही है। वहाँ के मुख्यमंत्री पंजाब में कम, पंजाब से बाहर ज़्यादा समय बिता रहे हैं। पंजाब के कानून व्यवस्था किसके हाथ में है? क्या पंजाब के मुख्यमंत्री, वहाँ की सरकार कुछ कर पा रही है? किसकी शह पर यह सब हुआ है? क्या उन लोगों के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएंगे जिन्होंने शांति को भंग करने का प्रयास किया है? भाईचारा जो पंजाब में पिछले कई वर्षों से बना हुआ है, उसके लिए भी एक बार फिर प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है कि आखिरकार पंजाब में जो पार्टी सत्ता में है वो किस सोच को बढ़ावा देने जा रही है। इस बात का जवाब आम आदमी पार्टी को देना होगा। मैं हैरान हाँ कि जिहड़ा बयान अज मुख मंत्री साहब ने दिल्ली दे विच अकाली दल दे ते बीजेपी के खिलाफ दिता, अकाली दल मान के खिलाफ दिता, कल यही लाइन जिहड़ी है आम आदमी पार्टी के जिहड़े केजरीवाल के सज्जे हाथ है राघव चड्ढा उन्हां वल्लों दिता गया सी कि ये जिहड़ी लड़ाई है ये दो पार्टियां की लड़ाई है। जे सरकार इस तरीके हर गल दिल्ली वालियां दे कहण दे उत्ते विरोधी पार्टी नूं बदनाम करने वास्ते कहेगी तो फिर जांच असली कौन करेगा? बहुत दुख होया एक जिम्मेवार पोजीशन के उत्ते मुख्यमंत्री साहब का यह हास्योजनक बयान देख के कि यह विरोधी पार्टी ने कराया, फिर जांच की तो लोड़ नहीं रही। ये कंप्लीटली इंटैलीजेंस फेलियर है। जिहड़ा एक पार्टी ने कोई अनाउंस किया 29 तरीक का प्रोग्राम, तो पंजाब पुलिस शुड हैव बीन मच इन टाइम गेयर्ड। जिहड़ी भी कोई धार्मिक स्थान जिथे कोई गल हो रही सी उत्थे उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए सीगा। उत्थे तो कल पूरा नंगा नाच होया जंगल राज का, और लॉ एंड ऑर्डर वैसे भी पंजाब का बहुत क्रिटिकल है। पिछले कुछ दिनों के मेरे ख्याल 50-52 कतल हो चुके हैं, नौजवानों तो लैके खिडारियों तो लैके ब्रॉड डे लाइट मर्डर्स होए ने। एंड यही आम आदमी पार्टी जो ओपोजिशन से बहुत शोर मचाते सी, जंगल का राज है, कानून नाम की स्थिति, कभी राघव चड्ढा पीसी कर रहा, कभी चीमा कर रहा, कभी कोई कर रहा, कभी कोई कर रहा, हुण उधर दे जवाब ही नहीं देंदे। पंजाब की अमन शांति कायम रखने की जिम्मेवारी सरकार दी हुंदी है। अजिहे च जेकर सरकार इस जिम्मेवारी नूं निभाउण च नाकाम रही है तां अपनी चूक नूं स्वीकार करन दी थां जांच होण तों पहिलां ही विरोधियां ते इल्जाम लगाउणा कितना जायज़ है, यह हुण जनता ने तय करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, PTC न्यूज़। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਕਿ CM ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਬੇਸ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿੰਸਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਨੂੰ गिरफ्तार किया, कि कोई विरोधी पार्टी का कारकुन गिरफ्तार होया जिहदे पिछे आधार दस्सिया जा रहा है। पुलिस जांच कर रही है, तो फिर CM नतीजे तक पहला ही किवें पहुँच गए ने, यह एक वड्डा सवाल है। फिर जांच की लोड़ है? नतीजा तो पहले ही दस दिता गया कि अपने फेलीयर नूं सियासी जामा पहनाउण दी CM वालों कोशिश की जा रही है कि हर चीज़ ते कह दो कि विरोधियों ने किया, विरोधियों ने किया। जे सियासी पार्टियां जिम्मेवार ने तो पुलिस अधिकारियों ते कीती कार्रवाई दे की मायने ने? 6 पुलिस मुलाजमां दा तबादला किया गया, फिर वो क्यों किया गया? जो पता ही सी सियासी पार्टियां ने किया। 7 दिन पहला तो ही जानकारी होने के बावजूद घटना रुकी नहीं। एक किस दी नाकामी है? सरकार की नाकामी है, पुलिस की नाकामी है, या फिर भी विरोधी पार्टियां ने कर दिता? ये वड्डे सवाल ने। इन्हां सवालों के जवाब लभण की असीं कोशिश करांगे। साडे नाल खास मेहमान जुड़ चुके ने। साडा पहला सद्दा आम आदमी पार्टी नूं गया सी, पर आम आदमी पार्टी का कोई नुमाइंदा पहुंचा नहीं है। असीं हुण भी कह रहे हैं, असीं लाइव है इस वेले। जे आम आदमी पार्टी अपना पक्ष रखना चाहती है तो वो पहुंचे इत्थे इस डिबेट दे विच। असीं उन्हां दी कुर्सी खाली रखी हुई है। बाकी सियासी पार्टियां दे साडे नाल सारे नुमाइंदे ने। साडे नाल अमरदीप सिंह धारनी जी ने श्रोमणी अकाली दल तो, मनजोत सिंह जी कांग्रेस तो ने, सुभाष शर्मा जी भाजपा तो साडे नाल ने, प्रमोद छाबड़ा जी सियासी माहिर साडे नाल ने। सारे मेहमानों का असीं बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सारिआं नूं सत श्री अकाल जी। सब तो पहला
ਨਾਮ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਲਿਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੀ ਉਸਨੇ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਰਨੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜੇ ਨੇ, तो पुलिस कह रही है कि जांच जारी है, किस तरह देखते हो इस बयान को? देखो बलविंदर, बहुत सारे तुसी देखो मैनू एक वर्ड यूज़ करता कि तुसी एडवोकेट भी हैं। अज मैं हुणे स्टेटमेंट देख रहा सी जिहड़ी सुखपाल खैरा साहब दी सी जी, उन्होंने अपने बयान दे विच एक गल कही है कि इट्स ए टोटल इंटैलीजेंस फेलियर। नो, मैं कहना भी इट्स ए गवर्नमेंट फेलियर। क्यों? मैं तुहानू उहदा तर्क दसदा कि कल तुसी जिहड़ा हैगा बहुत सारे जिहड़े हैगे आ शिव सेना दे व्यक्ति सारे ही चैनलों के उत्ते बैठे सी और उन्होंने बिल्कुल क्लीयर कट जिहड़ा ये कहा हैगा कि असीं इन राइटिंग जिहड़ा हैगा डीजीपी साहब नूं भी लिख के दिता और उस तो इलावा SSP साहब नूं भी लिख के दिता। उस दे बावजूद जिहड़ा हैगा और दिता भी एक हफ्ता पहला कि साडा इहदे नाल कोई कंसर्न नहीं हैगा, पर गवर्नमेंट ने जान बुझ के ये सारा कुछ इकट्ठा होण दिता और सारा कुछ पनपण दिता। और तुसीं हैरान होवोगे कि कल जिहड़ा सारा कुछ होया हैगा, तो तुहाडा चैनल दिखा रहे असीं कल कि कुछ व्यक्ति अपना पटियाले दे विच एक मंदिर हैगा महामाई काली माता दा मंदिर, जिहदी छत दे उत्ते खड़ के जिहड़ा हैगा रोड़े बरसा रहे सी। मैं पुछदा कि गवर्नमेंट ने वो बंदे जिहड़े हैगे उत्ते एंटर क्यों होण दित्ते? दूसरी गल, जे इन्हां दा फेलियर गवर्नमेंट दा फेलियर नहीं, इंटैलीजेंस दा फेलियर तां हुंदा जे इंटैलीजेंस रिपोर्ट ना करे। जे गवर्नमेंट रिपोर्ट करन तो बाद ना कुछ करे और वो बंदियां नूं उत्थे एंटर होण दवे एक धार्मिक स्थल दे विच और उस तो बाद जिहड़ा हैगा उन्हां नूं इस हिसाब नाल तुसीं ये लाइव दिखा रहे सी कि जदों रोकण की कोशिश की जा रही है किस हिसाब दे नाल कीती जा रही है। दूजी गल देखो, ये इट्स ए क्लीयर कट केस कि जदों कोई भी फाल्स स्टेटमेंट दिंदा हैगा विदाउट एनी एविडेंस, चाहे वो राघव चड्डा जी हैगे हैं चाहे CM साहब हैगे हैं, उन्होंने सीधा ना लेके जिहड़ा हैगा पार्टियां दा जिहड़ा ना लिया हैगा कि यह जिहड़ा हैगा धार्मिक या फिरकियां दी लड़ाई नहीं हैगी। ये लड़ाई जिहड़ी हैगी आ दो पोलीटिकल पार्टियां दी जिहड़ी हैगी आ बनाई भी लड़ाई हैगी आ, ये उन्हां नूं साबित करना चाहिदा। और ये कारण ये हैगा कि किते ना किते फेलियर अपने फेलियर नूं लुकाउण वास्ते सारा कुछ कर रहे हैगे आ। तुसीं पिछले दिनां दे विच देखो कि गैंगस्टर किन्नियां जिहड़ियां हैगियां डैथ्स पंजाब दे विच हो चुकीआं, किहड़ियां जॉब्स दा कुछ होया हैगा, किहड़ा रेत माफिया दा कोई कुछ होया हैगा, किहड़ा लिकर माफिया दा कुछ होया हैगा, किहड़ियां जॉब्स किसे नूं मिलियां हैगियां। सो सवाल ये हैगा और बिजली दा जिहड़ा हालात हैगे आ, किसान जथेबंदियां वल्लों थां थां दे उत्ते धरने लाए वे हैगे आ और बिजली जिहड़ी हैगी एक मिनट वास्ते जिहड़ी हैगी आ शहरां दे विच लोकां दे घरां दे विच दफ्तरां दे विच आ नहीं रही। इन्हां चीज़ां नूं लुकाउण वास्ते सारी दिहाड़ी जिहड़ा हैगा चैनलां दे उत्ते ये चीज़ चला दित्ती गई जी उत्थे बड़ा जी। और मैं अज एक होर गल पुछदा जी कि भगवंत मान जी तुसी CM हो पंजाब दे, कल जिहड़े गोली दे आर्डर दित्ते कि तुसीं दित्ते सी आर्डर कि अज पिछले टाइम दे विच सब तो वध तुसीं इस गल ते सियासत कीती कि CM जिहड़ा हैगा या डिप्टी CM हैगा वो जिम्मेवार हुंदा हैगा किसी भी फायरिंग वास्ते, फायरिंग दे आर्डर वो करदा हैगा ओदी अज वो जिम्मेवारी इख्तियार करन कि मैं जिहड़ा हैगा बीइंग होम मिनिस्टर मैं आर्डर कीते हैगे कि उत्थे फायरिंग करो और उत्थे गोलियां जिहड़ियां हैगियां लोकां दे लगियां हैगियां शरेआम तुहाडे चैनल दे उत्ते जिहड़ियां हैगियां गोलियां चल रहीआं। ये लोकां नूं दसना चाहीदा कि वो गोली जिहड़ी हैगी चलाउण दे आर्डर किहने कीते आ। जे इन्हां ने कीते हैगे तां पुलिस जिहड़ी हैगी आ उहनूं जिहड़ा हैगा सारी दी सारी गाद पुलिस ते क्यों सिट रहे हैगे आ? अपने ते सिटण, आप रेजिग्नेशन देण, अपना रिजाइन करन ये, क्योंकि पुलिस नूं तां ये तां मुताहत हैगे आ उन्हां सारिआं नूं तुसीं उरे तो ट्रांसफर करके होर पासे ला दित्ता हैगा। तुसीं इस गल दी जिहड़ी हैगी आ इहदी जिम्मेवारी इख्तियार करो और उस तो बाद जिहड़ा हैगा आप रिजाइन करो। ठीक है मनजोत सिंह जी, सब तो पहला तुहाडा भी यही रिएक्शन जानना चाहांगे जिस तरह नाल इह बयान दिता गया कि पोलीटिकल पार्टियां दी लड़ाई सी, इस दे विच कोई जिहड़ी है फिरकू जिहड़ा इस तरह की गल नहीं सी, कोई धार्मिक जथेबंदियां दी कोई है ही नहीं सी, सिर्फ सियासी पार्टियां आपस च लड़ियां और ये जिम्मेवारी तो भज्जण दा इसनूं तुसीं जरिया मानदे हो, किस तरह देखदे हो इस बयान नूं? बिल्कुल बलविंदर जी, देखो भगवंत मान जी सूबे दे CM ने ते कहंदे ने साजिश हैगी आ।
ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਗੁੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਵ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੋਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਹਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੋਡ 'ਚ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਬਸ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਟਣਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਫੇਲ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਜੋਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਫੇਲੀਅਰ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਫੇਲੀਅਰ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ 40 ਦਿਨ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ। ਮਨਜੋਤ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਗੀ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਫੇਲੀਅਰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਡੀਫੇਮ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ, ਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਦ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਇਵਨ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ 'ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੂਲਰ ਬਾਉਂਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋਣਾ 40 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪ ਪਟਿਆਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਆਪ ਜਾਂਦੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ। ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਫੇਰ ਹਾਲੇ ਮੌਕਾ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਫੇਲ ਮਾਡਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਬੜਾ ਵਾਜਿਬ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸਨ ਪਟਿਆਲੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਕ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜ ਪੈਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਆਪ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ, ਆਈਜੀ ਦਾ, ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤਬਾਦਲੇ ਕਿਉਂ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ? ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕੋਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੀ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਦਿਨ ਤੋਂ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਕਿਉਂ ਪਏ ਸੀ? ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਦੰਗੇ ਭੜਕਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ? ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਏ ਸੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਕੱਲ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ, ਉਪਦਰਵ ਹੋਇਆ, ਪੱਥਰਬਾਜੀ ਹੋਈ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਚਲੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀਆਂ। ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਸ-ਕੁਸ ਕੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡੀਐਸਪੀ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਐਸਐਸਪੀ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਰੋਕ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੀ ਔਰ ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਕਿਆ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਜੁਰਮ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅਗਰ ਜੁਰਮ ਹੈ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਕੱਲ? ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸੱਪ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਲਕੀਰ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣੇ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਬਰਜਿੰਦਰ ਪਰਵਾਨਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਬਰਜਿੰਦਰ ਪਰਵਾਨਾ ਕਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈ? ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਬਰਜਿੰਦਰ ਪਰਵਾਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹਰੀਸ਼ ਸਿੰਘਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਹਰਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨਿਕੰਮੇਪਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਨਲਾਇਕੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਇਨਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੋਡ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਪਟਿਆਲਾ ਕਾਲੀ ਦੇਵੀ ਮੰਦਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਰੋਕ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ? ਅਰੇ ਜਿਸ ਕਾਲੀ ਦੇਵੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਜੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕੱਲ। ਉਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਉੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ਵਸਤ ਕਰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਥੇ ਆ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ, ਪੱਥਰ ਵੱਜੇ ਨੇ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਣਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸੂਬੇ ਦੇ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹਜੇ ਤੱਕ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ? ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੜਕਾਹਟ 'ਚ ਨਾ ਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭੜਕਾਹਟ ਵਧੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਘੜੀਸਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਹਿੰਸਾ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਮੋਦ ਛਾਬੜਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਨੇ, ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ। ਪ੍ਰਮੋਦ ਜੀ, ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਏ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਓਵਰਆਲ ਇਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਕੋਈ ਦੋ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੋ ਡਾਊਟ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਵੀ ਦੋ ਸਮੁਦਾਇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਜੋਂ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਦਿੱਲੀੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਝਗੜਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਹੀ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੇਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫੇਲਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿਪਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭੜਕਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਔਰ ਨੋ ਡਾਊਟ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਹਾਂ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਣਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਆਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਜਦ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ, ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ, ਆਈਬੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚਾਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ। ਅਲਕਾਲਾਬਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏਗੀ, ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਥੱਲੇ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ 50% ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਬਹੁਮਤ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਕੱਲ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਈ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜੋ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀ ਉਹ ਉਮੀਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਿਫਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੰਪਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਉੱਪਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਕਰਕੇ ਉਧਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ। ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇਹਨਾਂ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਰਡਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਔਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਗੌਰ ਕਰਦੀ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਡੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੰਨਾ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਬਿਆਨ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਝਾੜਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੁਦਾਇ ਦੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੜੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਦਾ ਨਜ਼ਲਾ ਸੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਟੋਟਲੀ ਐਂਡ ਟੋਟਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੇਲਿਅਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਦੇ ਅੰਡਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਆਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ
ਹਿੰਸਾ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡਾ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ। ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਯਾਰ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਕਾਹਨੂੰ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਹਨੂੰ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਹਨੂੰ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਫੜੇ ਗਏ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਿਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ? ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਪੁਤਲੇ ਜਲਾਉਣੇ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚਿਸ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਰਨੀ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਨਵੇਂ ਆਈਜੀ ਬਣੇ ਨੇ ਛੀਨਾ ਜੀ, MS ਛੀਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ PC ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇੱਕਦਮ IG ਬਦਲ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ SSP ਬਦਲ ਦਿਓ, SP ਬਦਲ ਦਿਓ, 2 SHO ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ DSP ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਵੇਂ ਅਫਸਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਲਵਿੰਦਰ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ CM ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਡਿਸਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਡਰਾ ਕਰਿਆ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕੀ ਬੋਲਣਗੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਏ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਬਲਵਿੰਦਰ, ਮੈਂ ਨਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਔਰ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਬਾਉਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨਾਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਮੰਦਿਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਗੜ੍ਹ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਔਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਦੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੇਲਿਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਬਜੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੀਸਫੁਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਮੈਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਧੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ
ਔਰ ਹਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਧੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਏ ਕਿ ਵਰਡ ਉੱਤੇ ਯੂਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ? ਬਾਕੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ। ਅੱਜ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਗੋਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਉਹੀ ਵਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਨੀ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਕੀ ਕਿ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਂਟੀ ਰਾਈਟ ਵਹੀਕਲਸ ਕੋਈ ਡਿਪਲੋਏ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਛੱਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਨ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2-4 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਪਦਰਵੀ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੀ ਦੇਵੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਪਦਰਵ ਕੀਤਾ, ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪਟਿਆਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ? ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਮੌਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਹੇ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 5-7-10 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਪਕੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜੀਪ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਅਗਰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਾ ਆਂਦੀ। ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਆਬਜੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਝਗੜਾ ਸੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਝਗੜਾ ਦੋ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਇਹ ਝਗੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਝਗੜਾ ਦੋ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਧਿਰਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਮੋਦ ਜੀ, ਲਾਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ। ਲਾਸਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਤਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। 30 ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਛਾਬੜਾ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੱਡਾਪਣ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੋਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ, ਬੀਇੰਗ ਏ ਆਰਟਿਸਟ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਰਟਿਸਟ ਰਹੇ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਇਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਸ ਜੜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਸ ਜੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਪਲੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਨਸਪਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ। ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੂੰਗਾ ਸਿਆਤ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਹੈ, ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਭੜਕਾਹਟ 'ਚ ਨਾ ਆਓ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਰਕਾ ਹੈ, ਆਪਸ 'ਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ।
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।